అలారమ్స్ ఇవన్నీ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుందేమో. బట్ ఎనీవే 2 sides నుంచి మనం ట్రై చేయాలి అంటే అన్నది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఈ చేంజెస్ వస్తే కానీ మన సొసైటీ బెటర్ అవ్వదు అన్నది నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ. Dr. Momita, who has lost her life in a very gruesome manner. అది చాలా బాధాకరము. ఇటువంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి దేశవ్యాప్తంగా. రోజుకి ఎందరో స్త్రీలు, అమ్మాయిలు, చిన్నారులు, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ స్పేరింగ్ 1 year బేబీ నార్ 70 years old లేడీ. సో ఈ గ్రూసమ్, ఈ హోలిగన్స్, ఈ గుండాయిజం, ఇది దినదినానికి మనుషులు మృగాల్లాగా మారిపోతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. దీనికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది మనకు కఠినమైన యాక్ట్స్ కావాలి. నిర్భయ యాక్ట్ అని తెచ్చారు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో. దెన్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ అంటే యాక్ట్స్ వస్తున్నాయి కానీ దాని యూటిలైజేషన్ ఎంతగానో నిజంగా అవుతున్నది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఈరోజు మన డాక్టర్ కమ్యూనిటీలో అయింది కాబట్టి మనం ఇందరం బయటికి వచ్చినాం. డిడ్ వి కమ్ అవుట్ ఎనీ టైమ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు ఎనీ అదర్ గర్ల్? డిడ్ వి కమ్ అవుట్? ఎవ్వరము రాలేదు. టుడే ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టింగ్ అదర్స్ టు కమ్ అవుట్ ఫర్ అస్? Did any other association, did any other women organization throughout the country had come support of this issue? Vachara lera? Just tell me. Hardly they have come. Hardly, sir. Hardly. One it Nirbhaya gaani, Disha chaptam vachinappudu, Mahila Sanghalu, Women Commission, andaru vachi digipaddaru. Gaani this Women Commission, did it come and question in the state of West Bengal? Cheyaledu. Why it is for only for doctor community they treat us like this? Anedi we have to introspect ourselves. First and foremost, our community is a very 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 weak and a soft community. Manamu andaram strong ga kavali. Manam we are only మనము గోడ గీసుకొని దాని లోపలనే ఉంటున్నాం. We are not coming out to the society. We are not come పోరాడాలి. మెయిన్ ఇస్ సెంట్రల్ యాక్ట్, సిపి యాక్ట్ అనేది వచ్చే వరకు we should not leave. IMA is very strong on it. They have had a talk with the union ministry. అని మనకు సెంట్రల్ యాక్ట్ వచ్చే వరకు మనం పోరాడితే డెఫినెట్గా మన వాయిస్ అనేది వినబడుతుంది అక్కడ. సో ఈ ఒక్క రోజే పోరాడి మనం బ్యాక్ టు అవర్ వర్క్ పోకూడదు. I think this should continue. And inkokati, IMA has also insisted the union government to treat hospitals as safe zones. Safe zones ante ippudu manaku airport lo porthe enta checking aitadi. Similarly, they want all the government sector hospitals come under the safe zone. Safe zone vaste they will check who is coming in, who is going out. Atwantidi kuda prati oka government hospital la I think Dr. Bhupat Reddy garu mana state lo kuda I think you should speak out in your assembly session next time to make all the hospitals in the state of Telangana to be a safe zone. Sir, central government nunchi rakapaya mana state la nana we should be an example to the center so that they will get it all over India. So mana hospital safe zone kindiki రావాలి. వస్తే మన అమ్మాయిలకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. నిన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ was telling, I should not tell you madam but I am telling you, government hospital, I think there are many PGs also and SRs and all are here. They don't have a bathroom facility. Bathrooms kanta bolts kuda levanta government hospital lo. They are working in such horrible conditions. So ekkadi nunchi safety anedi unnadi ammayilaku. So safety, mana safety kosamu manam andaramu poradali. All of you should come out. Ee roju really it is good many have come, but if more would have come it would be really nice. So andaram kuda kalisikattuga manam united ga unte మన అసోసియేషన్ వీక్ కాదు అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనం సాధించవచ్చు. లైక్ హౌ ది అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో సిమిలర్లీ మనం కూడా స్ట్రాంగ్ కావాలి. వి మస్ట్ నాట్ బి అ వీక్ అసోసియేషన్. ఆల్ ఆఫ్ us should get strong, fight for our cause. Definitely we will see safer new generation in the next generations to be. All will be safe at their workplaces. And thank you for giving. చేయాలి అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి బాగుంటుందని నాకు ఫస్ట్ ఒక అభిప్రాయము.
రెండవది నిర్భయ యాక్ట్ని ఖచ్చితంగా ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వితిన్ 24 to 48 అవర్స్లోనే వాళ్ళని కల్ప్రిట్స్ని అరెస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. మూడవది మన ప్రొఫెషన్ చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నట్టు క్లినికల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఐఎంఏ ట్రై చేస్తున్నది, అది వచ్చేటట్టు చూడాలి. ఇంకా నాలుగవది చాలామంది చాలా చెప్పినారు, వాటిని ఏకీభవిస్తూ ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు భూపిరెడ్డి సార్ వచ్చినారు. సార్, నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ గురించి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, హౌస్ ఏజెన్సీ అయిపోయిన అమ్మాయి, అది 100% కరెక్ట్. నేను ప్రత్యక్షంగా చూసినాను. ఇప్పుడు కారిడార్స్ ఆఫ్టర్ 5 తర్వాత వెళ్తే ఎక్కడ ఎవరు సెక్యూరిటీ ఉంటారు పైన. ఈ హౌస్ సర్జన్స్ కానీ లేదా జూనియర్ డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు సమాజంలో, అప్పుడప్పుడే చదువుకొని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు. అది వెరీ అన్సేఫ్ జోన్ అనుకుంటా. సార్, మీరు దీంట్లో ఒకసారి మీరు పర్సనల్గా విజిట్ చేయండి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని. నాకు అనిపించింది అంటే చాలా అన్సేఫ్ ఉన్నది. ఇప్పుడే ఒక మేడం కూడా చెప్పినారు, నైట్ డ్యూటీ పోవాలంటే నైట్ కథ కాదు మేడం, ఈవినింగ్ కూడా మీరు పోలేరు. ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ 3 or 4 పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఉండదు, లైట్స్ ఉండవు కారిడార్లో. సార్, ఎక్కడ లైట్స్ లేవు, ఏదో ఒకటి అలా వెలుగుతుంటుంది, సెక్యూరిటీ కింద ఉంటారు, పైన ఎవరు ఉండరు. ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్, హౌస్ సర్జన్స్ కానీ, ఎస్ఆర్స్ కానీ, పీజీ స్టూడెంట్స్ కానీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకి చాలా అన్సేఫ్గా ఉన్నట్టుంది. దాని గురించి సార్ మీరు ఒకసారి పరిశీలించి ఇది చూడండి సార్. మేడం ఇమ్మీడియట్ యాక్ట్ చేసి అతనితో ఆ రోజు రిజైన్ చేయించినాం. మేము రిజైన్ చేయించి అప్పుడే ఫ్యాక్స్ పంపించి ఫ్యాక్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయించినాం. ఆ ప్రిన్సిపాల్ మేడం ఇందిరా మేడం ప్రాంప్ట్గా యాక్షన్ తీసుకుంది. దాని మీద మాకు కలెక్టరేట్ నుంచి కొద్దిగా ఒత్తిడి వచ్చింది, ఎందుకు మీరు పోయి దౌర్జన్యంగా సార్తో రిజైన్ చేయించినారని. సరే మేడం, ఓపెన్ డిబేట్ పెట్టండి, కూర్చుందాము, మేము ఓపెన్గా మాట్లాడతాము. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, కంప్లైంట్ చేసింది, కాదో లేదో కనుక్కుంటామంటే తనకి వెనుక తగ్గి అతన్ని రిజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయించినారు. అట్లా నేను అనేది ఏదంటే ఏదైనా జరిగినా అక్కడికక్కడే రిజల్యూషన్ అయ్యేదంటూ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే హాస్పిటల్కి అడ్వైజరీ కమిటీ లాగా అమ్మాయిలు ఇప్పుడు హౌస్ సర్జన్స్ కానీ, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కానీ, ఎస్ఆర్లు కానీ వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు భయపడి చెప్పలేరు ఏదైనా జరిగినా కానీ, ఏదైనా వాళ్ళకి డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయినా కానీ దే వోంట్ కమ్ అవుట్. కాబట్టి ఒకటి కమిటీ అనేది ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్లో ఫామ్ చేసి పెడితే బాగుంటుంది. ఏదైనా ఎవరికైనా గ్రీవెన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు పోయి చెప్పుకునేటట్టు. సార్, మీరు దీని మీద ఒక ప్రత్యేకంగా చూడాలి. మన ఎస్ఆర్స్కి కానీ, హౌస్ సర్జన్స్ కానీ, లేడీ డాక్టర్స్ కానీ, అంటే ఇప్పుడు మీరున్న టైంలో ఒకసారి చూసి సార్ అది యాక్ట్ అయ్యేటట్టు చూడండి సార్. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడేది ఉంటే విషయాలు వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడవచ్చు. దీని యొక్క స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అనేది మన నేషనల్ ఐఎంఏ ద్వారా కూడా మొత్తం మన మినిస్టర్ వరకు, అంటే సెంట్రల్ దాకా నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచే మంచిగా అంటే తోటి ఈ మన పిల్లలకి అన్నీ కూడా నేర్పించాలి. వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది, బిహేవియరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ. భూపిరెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ IMA, ప్రెసిడెంట్ తానా, సెక్రటరీ తానా, అండ్ ఆల్ ద members of IMA who have come for the IMA call for the national protest for this day. As all the members have given their valuable suggestions, I would like to say one thing is like you have to strengthen our association. Only then you will be heard in the society, and I request each and every member of IMA, they should be responsible for attending the meetings and come to the meetings and be a part of IMA. Then only our unity will be heard in the society all over. And I request, I take this opportunity to say that hospitals, as few members have already mentioned, that the government hospital should be made a safety zone, so as the people who are coming, misculprits and like who come with a bad intention to the hospital should be avoided, as the alcohol abuse and this drugs has become a very good menace. The people are selling like anything, and even the students as well as in Nizamabad city as well as in the very towns also it has become rampant,
and those who are consuming this ganja and illegal drugs, they are doing all miscreants and creating unsafe to the society. Those people are doing like whatever they are willing to do. I request, I take this occasion to request Honorable MLA sir to see that the drugs are being controlled and be safe and bring a act for the safety of doctors in raise this issue in the assembly. I thank IMA for giving me opportunity. Thank you. Many of us will call Anna antuntaru. Can I feel comfortable saying him Bhupat Reddy sir? But today you have come as an Anna only sir, because as a big brother, lots of hope. Everybody is expecting from you sir that ఒక 18 గంటలు ఎక్స్ట్రా పని చేయమంటే కష్టపడడానికి చాలా మంది సిద్ధపడి ఉన్నారు. కానీ సెక్యూరిటీ లేని స్థితిలో ఒక గంట కూడా ప్రాణాన్ని కాపాడుకొని పని చేయడం అంటే అది సాధ్యమైన పని కాదు. డాక్టర్లు ఫియర్లెస్గా ఉండాలి. వాళ్ళు చేసే పని ఏదైతే ఉందో ప్రాణంతో చెలగాటం ఆడే పని. పేషెంట్కి ఏమవుతుంది అనేది కూడా మాకు తెలియదు. అయినప్పటికీ కూడా ధైర్యం చేసి ఆపరేషన్లు కానీ వాళ్ళను ఇంటెన్సివ్ కేర్లో సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ లైఫ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ ముందుకు వస్తుంటారు సార్. కానీ సెక్యూరిటీ లేని సమక్షంలో వాళ్ళు చేయలేరు సార్. సో యాజ్ బిగ్ బ్రదర్ టుడే we request you and thank you for coming here in support of IMA sir. We are very happy that you have represented your government today, and please be as a messenger from our side. You know how doctors face, what are the issues doctors face, and you are a better person to convey that message. So lots of hopes on you so that you convey this message sir. All the doctors come with a very good intention, with a bright intention, but nowadays the many men are choosing some other profession, and as Dr. Pratap sir was saying that in his college itself among the 100 students 80 are women. So it becomes more responsible for the government for building a character, also for improving the society and an image that it's a safe thing for women to also to practice medicine. So with these things I have a lot of hopes on you sir. I request you to give your input. అందరు కూడా నమస్కారాలు. నిజంగా చాలా బాధాకరం. టుడే రియల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ విత్ యూ టు కండోల్ ద డాక్టర్ Mohumita. She was assaulted and raped and murdered. So this is very unfortunate incident. So I want to join with you for support of your cause. ఇది నిజంగానే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డాక్టర్ మౌమిత ఈజ్ ద ఫస్ట్ లేడీ, దెన్ షీ ఈజ్ అ డాక్టర్. సో ఎనీ మహిళ మీద ఏం ఇన్సల్ట్ జరిగినా కానీ డెఫినెట్గా అది కండెమ్ చేయాల్సిందే. అఫ్కోర్స్ అంటే ఈ మనం చూస్తూ ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్లో చాలా అవుతూ ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా. So there are so many factors and it's a complex one. There's some areas is a personal negligence, some areas is a social irregularities, sometimes it's a lapse on the part of the government. So ఇవన్నీ మల్టిపుల్ కాంప్లెక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ జరగడానికి. కానీ ఎక్కడ జరిగినా కానీ డెఫినెట్గా ఇది కండెమబుల్ అఫెన్స్ అది. సో డెఫినెట్గా ఆ కల్పిట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళను ఈవెన్ హ్యాంగ్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ అంటే పనిష్మెంట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద హ్యాంగింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. సో వాట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ డూ అన్నది సో లెట్ us see. కానీ దీనికి అంటే మీరు అందరూ అనుకున్నట్టు చాలామంది డాక్టర్స్ ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడింది అంటే అమ్మాయి డాక్టర్ కాబట్టి చాలామంది సొసైటీలో రెస్పాన్స్ కాలేదని అంటూ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇస్ అ నేషనల్ ఇష్యూ. ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ ఇస్ బికమ్ మెనీ కంట్రీస్ ఆల్సో given support and condolences and the support that came in support of that girl. So don't feel like you are isolated from the society. First she is a doctor and మనం అంటున్నాము. సో అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు కవిత రెడ్డి గారు అన్నట్టు మనం సొసైటీలో ఏదైనా కానీ ఈవెన్ ఎనీ ఉమెన్ ఈజ్ అ ఉమెన్ కాబట్టి ఈ ఇన్సల్ట్ కానీ అసాల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వర్కింగ్ ఉమెన్కు ఎక్కువ
అంటే వర్కింగ్ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు అన్నట్టు దేర్ ఆర్ 2-3 ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటి ఏంటంటే మన ఇండివిజువల్ ప్రొటెక్షను, సెకండ్ ఇక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, థర్డ్ ఈజ్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ డూ దిస్ రిగార్డ్ అన్న దాని మీద నేనైతే కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాను మీకు. అంటే ఇప్పుడు మనము పారామైటర్ స్టాప్ పెట్టుకుంటాము, ఎక్విప్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, నర్సింగ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, అపాయింట్ అవ్వాలి జూనియర్ కొలీగ్స్ ఎవరి దాంట్లో మనం స్పెండ్ చేస్తాం. కానీ అంటే ఈవెన్ మన ప్రొటెక్షన్ కూడా వీ షుడ్ డెవలప్ ఏ సపరేట్ మెకానిజం. లైక్ మనకు సీసీ కెమెరా పెట్టుకోవడం అవసరం ఉంటే నైట్ అవర్స్లో. సో యూ షుడ్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ క్రౌడ్. ఇప్పుడు మనకు కౌన్సిలర్ గారు అన్నట్టు మనకు ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కిందనే ఉండాలి హాస్పిటల్. ఆఫ్టర్ సర్టన్ పీరియడ్స్, స్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ 8 తర్వాత కానీ మార్నింగ్ బిఫోర్ 8 ఆ పర్టికులర్ టైంలో వీ షుడ్ బి రియల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఉండాలి. ఓన్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద విజిటర్స్. ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు పోతున్నారు, అసలు వాడు డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడో ఆల్కహాలిగా, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ మెకానిజం మన ఓన్ సెటప్లో కూడా ఇప్పుడు సరే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ల్యాబ్సెస్ ఉన్నాయి లేదు అనట్లేదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం హ్యాడ్ స్మాల్ సెటప్స్ ఇన్ ద నిజాం దగ్గర ఒక 250 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మనకు. మీ హాస్పిటల్లో కూడా మీరు కావాల్సిన ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం మీరు డెవలప్ చేసుకుని అవసరం ఉంటే ఇంకా మనకు వాచ్మెన్ ఒక గార్డ్లను కూడా మీరు అంటే ఎంప్లాయ్ చేయండి, కొంచెం బడ్జెట్ దాంట్లో తీసి. అదే అంటే మీరు కూడా సపరేట్ మీరు ఓన్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎంట్రీ కూడా ఇప్పుడు మనకు స్పెషల్లీ ఎమర్జెన్సీస్ కాకుండా నైట్ డ్యూటీస్ వీళ్ళందరూ కూడా అవసరం ఉంటే డబుల్ డోర్ ప్రొటెక్షన్స్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఒక అవసరం ఉంటే దీన్ని సీరియస్గా కాదు ఫైండ్ అవుట్ ద వే ఫర్ ఎస్కేప్ ఆల్సో. సో సేఫ్టీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీశైలం గారు కూడా చెప్పారు నిజంగా పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సెంటర్స్లో ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ అఫెన్స్, సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఎస్కేప్ ద ఇన్సిడెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మన లోకల్గా కూడా మనం కూడా కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టుకొని ఖర్చు అనుకోకుండా మన కొరకే మన ప్రొటెక్షన్ కొరకే అని చెప్పి మన ప్రిన్సెస్లో కూడా కొంచెం ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం కూడా మన ఓన్ ఇండివిజువల్ హాస్పిటల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ అంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ప్రివెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. అండ్ మెయిన్లీ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజంగా కూడా ఇప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో కూడా ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సిలబస్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. దాంట్లో ఒక యోగా పెట్టడము, తర్వాత మెడిటేషన్ చేయడము, ఆ తర్వాత మనం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద ఉమెన్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద ఎల్డర్స్ అనేది ఇవన్నీ కూడా క్యారిక్యులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యారిక్యులం. అండ్ మనం కూడా అందరం కూడా మన పిల్లలు కానీ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్పెషల్గా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ డ్రగ్స్ మెయినర్స్ మీద సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకొని దానికి సపరేట్ ఒక ఐజీని అపాయింట్ చేసి ఒక డిపార్ట్మెంట్ని అపాయింట్ చేసి కంట్రోల్ ఇప్పుడు కమాండ్ కంట్రోల్ ఉంది కదా మనకి జూబ్లీహిల్స్లో, దాంట్లో ఒక ఫ్లోరే మొత్తం అలాట్ చేసి దానికి ఒక 250 కోట్లు ఇచ్చి దానికి మొత్తం మెకానిజం వాళ్ళంతా ఈవెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డేటా కలెక్షన్ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొరకు కానీ తర్వాత దానికి కావాల్సిన మెకానిజం స్టాఫ్ బ్యాంక్ అంతా కూడా ఇచ్చారు. మీకు ఇవాళ తెలిసి నిజంగానే ఇప్పుడు ఈ 7-8 మంత్స్లో సీరియస్గా మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని 100 కేజీల గాంజా కానీ ఇవన్నీ పట్టుబడతాం. ఇంతకుముందు అంత సీరియస్గా లేకుండా నేను మొన్న 2 days బ్యాక్ కూడా నేను ఈ కమిషనర్ గారు ఇక్కడ ఒక మీటింగ్లో కలిస్తే నేను చెప్తాను అంటా ఉన్నాను. ఇప్పుడు మ్యాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు, కొంచెం వస్తుంది అంటే 10 grams 15 grams ఇండివిజువల్గా తెచ్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా. సో అది కూడా వీఆర్ ట్రై టు ట్రేస్ ఇట్ అవుట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ డ్రగ్స్ మైనస్ ఒకటి ఈ గాంజా కానీ గంజా ఉంటాయి కదా మళ్ళీ ఇంకా ఐడోంట్ నో నార్కోటిక్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ క్రైమ్కి రీజన్ అదే. మీ బిహేవియరల్ చేంజెస్ వచ్చేసి సో ఆల్కహాలిజం ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తర్వాత అడల్టరేటెడ్ ఆల్కహాల్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మన దగ్గర క్లోరోజెపమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సీరియస్గానే ఉన్నది. అయితే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. నిర్భయ యాక్ట్ ఉంది, ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ గో డీప్ ఇన్ టు దట్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ రిజిస్టర్డ్ మెనీ. ఇప్పుడు మన పోలీస్ స్టేషన్లోనే మీరు చూడండి ఒక 100 కేసులు నిర్భయ కేసులు బుక్ చేస్తాను, 80 ఫాల్స్ ఉంది. సో పీపుల్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దట్ లా. అట్లా నిర్భయ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేరన్నది కాదు, ఎవ్రీ యాక్ట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఈ సమాజంలో జరిగే ఇన్సిడెంట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం ఇది మరీ ఘోరంగా జరిగి వాడు కల్పిట్ ఎస్కేప్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఈ నేషనల్ లెవెల్ అయింది. కానీ 99% కల్పిట్ దొరుకుతాడు అండ్ దే విల్ బి పనిష్డ్ ఆల్సో. మన సిస్టమ్ మరీ అంత చెడ్డ కూడా లేకుండా ఇంత హ్యాపీ కూడా ఉన్నాం మనం. అంటే మనము ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ ఒకసారి చనిపోతాడు, 100 మంది బాగా అవుతారు. డజన్ మీన్ దట్ డాక్టర్ ఇస్ ట్రీటింగ్ నాట్ ట్రీటింగ్ గుడ్ అనేది కాదు కదా.
So the incidents will happen. Sometimes it will not be under the control of the government also. Sometimes I am telling you. So ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి. దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఇట్స్ కొన్ని అవుతుంటాయి అంటే మన హాస్పిటల్లో పేషెంట్ చనిపోయినట్టు ఈవెన్ దో ట్రై లెవెల్ బెస్ట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో దాంట్లో కరెక్ట్ అవసరం ఫాల్స్ ఇందాక. సో ఇలా ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటే దీన్ని ఎవ్రీ టైం పబ్లిక్ రియాక్షన్ వస్తూ ఉంటే దానికి తగ్గట్టు యాక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. కానీ డెఫినెట్గా మనం అనుకునేంత ఉండదు. గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ ఎవరు కూడా ఆడపిల్లల పట్ల కానీ లేకుంటే సమాజం పట్ల యాక్ట్స్ ఏదైనా ఎక్కడో ఎక్కువ కరప్షన్ ఏదంటే ఈ సివిల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ల్యాండ్ ఇష్యూస్లో కొంచెం చూసి చూడనట్టు ఉంటారు లేకుంటే. కానీ క్రైమ్ విషయంలో మాత్రం నేను యాజ్ లాంగ్ ఇన్ నౌ ఐఎమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సిన్స్ 8 months నేను చూస్తున్నాను కదా 99% ఆఫ్ ద క్రైమ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఇంకా ర్యాంపెంట్ వైలెన్స్ ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ భయం ఉంది లేదని కాదు. అఫ్కోర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బెంగాల్లో సరే వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నారు, ఏదో అన్నారు, కల్పిట్స్ ఎస్కేప్ అయ్యారు ఇక్కడ అన్నారు. సో దెన్ మేబీ నెగ్లిజెన్సీ ఉండొచ్చు. కానీ అలాంటి ఇన్సిడెంట్ 100 ఉంటాయి. 99% అట్లా ఉండవు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ అప్రిషియేట్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో. దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్. దట్ మే నాట్ బి 100% పర్ఫెక్ట్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి మనము పబ్లిక్ నుండి రియాక్షన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో నేను యాజ్ అ రిప్రజెంటేటివ్ స్పెషల్లీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నుండి మేము ఉన్నాం కాబట్టి నిజామాబాద్ లోకల్గా డాక్టర్గా సార్ మీ అందరు కూడా కలిసి మరి మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటంలో ఈ ప్రొటెస్ట్లో పాలు పంచుకొని మీకు సపోర్ట్ చేద్దాము. ఆ తర్వాత మీరు చెప్పారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ప్రొటెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉందని. చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే ఉమెన్ వర్క్ చేస్తారో స్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా ఎమర్జెన్సీ క్రౌడ్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉందో అన్ని జాగాలలో కూడా డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అ ప్రొటెక్షన్. ఈవెన్ ఇప్పుడు నైట్ ట్రావెలింగ్ కానీ ఇంకా ఏమో ఎమర్జెన్సీ ఫీల్డ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ అంతా కూడా యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొటెక్షన్. దట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నారు డెఫినెట్గా ఐ లాస్ట్ ద రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సూపరింటెండెంట్ అండ్ కన్సర్న్ అథారిటీస్. సో వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా బాత్రూమ్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ సీసీ ఫుటేజ్ కానీ ఇంకా ఏది ఉంటే అది కూడా మొత్తం విల్ ట్రై టు డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ దేర్. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఐఎమ్ విత్ యూ, గవర్నమెంట్ ఈస్ విత్ యూ, డోంట్ ఫీల్ దట్ ఫీల్ ఐసోలేటెడ్ అని. అయితే నేను కూడా ఒక డాక్టర్గా కవితా రెడ్డి గారు మాట్లాడినా నేను ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్గా మాట్లాడితే కొంచెం రాంగ్ మిస్ అయిపోతుందేమో. అంటే మీరు కూడా ఏమంటున్నారంటే యూఆర్ ఫస్ట్ డాక్టర్స్ ఓకే బట్ యూఆర్ ఆల్సో సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్. కాబట్టి ఫస్ట్ యూఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కాబట్టి ఎనీవేర్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ అయినా కానీ మనం కూడా రియాక్ట్ కావాలి. ఎందుకంటే మనమే ఎలైటెడ్, మనమే ఎక్కువ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. బికాస్ యూఆర్ మోర్ రెస్పెక్టెడ్ అండ్ మోర్ ఎలైటెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. కాబట్టి యూ షుడ్ రెస్పాండ్ టు ఎవ్రీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఆర్ లేకుంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యాపెన్ దాని అన్ని మనం కూడా రియాక్ట్ కావాలి. అయితే అప్పుడే మనము సమాజంలో కలిసిపోతాము. మనం నాట్ డిఫరెంట్ అన్ని ప్రొఫెషన్ లాగానే మనం అంటే చాలామందికి అంటే మీరు వేరే విధంగా అనుకోకండి. ఎవ్రీబడి సర్వీసింగ్ ది సొసైటీ. డాక్టర్స్ ఇంకెక్కువ సర్వీస్ చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ చేస్తారు. యూ థింక్ దట్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్ లేకుంటే ఏం కావాలి సమాజంలో మనం అనుకుంటాము. కరెక్టే, డాక్టర్స్ లేకుంటే సమాజంలో ఎన్నో సాధ్యం కాదు. చాలామంది సఫర్ అవుతారు. అదే పోలీసులు లేకుండా ఊహించండి, అట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు లేకుండా ఊహించండి, ఒక వాటర్ మ్యాన్ లేకుండా ఊహించండి. మీరు సపోజ్ దర్ ఇస్ నో వాటర్. సో టాక్స్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ వన్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు వర్క్ ఫర్ దిస్ సొసైటీ. అందరూ కలిసి పనిచేస్తేనే ఇంత హ్యాపీగా మనం ఇంత సొసైటీలో ఇంత ఆనందంగా అంటే ఉన్నాం మనం సేఫ్గా. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్నాయి. ఉమెన్ ఇస్ ఉమెన్, వేరే ద ఉమెన్ ఈస్ ఇన్సల్టెడ్ అండ్ అసాల్టెడ్, యూ హావ్ టు రెస్పాండ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. డాక్టర్స్కి వచ్చినప్పుడే రెస్పాండ్ అవుతామని అంటే కొంచెం మనం ఒక తిరిగేసుకొని మనకే రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు మనకి ఇంత మట్టికి అన్నట్టు కాకుండా యూ షుడ్ బి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ అండ్ మోర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, మోర్ రెస్పెక్టెడ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. కాబట్టి యూ షుడ్ బి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు అవర్ సొసైటీ అని ఒక అంటే డోంట్ థింక్ ఇన్ అదర్ అంటే చెప్తాను నేను. సో ఈ యాంగిల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మణిపూర్లో ఉంది. మణిపూర్లో ఏమైంది, దేర్ ఉమెన్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ నూడ్లీ, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్లా. సో హౌ మెనీ ఉమెన్ కేమ్ అవుట్ అండ్ ప్రొటెస్టెడ్ ఇట్. సో అట్లా చెప్పుకుంటా పోతే అట్లా ఉంటుంది. మన వరకు వస్తేనే అందరూ రెస్పాండ్ కావాలి, వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా మేము పట్టించుకోమంటే కూడా అది కొంచెం మన ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ మేబీ అంటే ఈ టైంలో కరెక్ట్గా తెలియదు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మనం అంటే ఏమైందంటే రెసిప్రోకల్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ అప్ విత్ ద సొసైటీ. సో ఫెస్టివల్లో ఇన్వాల్వ్ అండి, కష్ట సుఖాల్లో ఇన్వాల్వ్ అండి, యూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ.
ఇప్పుడు గణేష్ పండుగ లేకపోతే ఇక గణేష్ ఫెస్టివల్లో మీరు అందరూ డాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అండి, బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అప్పుడు సొసైటీ విల్ అడాప్ట్ యూ. వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే, పోయి పక్క వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు వేరేళ్ళు కాదు, వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే. వాళ్ళకి ఏమైనా మనం నిలబడాలా అనే ఆలోచన రావాలి, పక్కనికి ఏమైనా మనం కూడా నిలబడాలి అని అంటే చెప్తూ, సరే రియల్ ఇది సీరియస్ ఇష్యూ, మీకు అందరు కూడా ఇవాళ అంటే అంటే ఇది ప్రొటెస్ట్ చేయకుండా ఇంకెవరు రెస్పాన్స్ కాదు. సో ఒక రోజులోనే ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా అయితే ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, మీడియా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ డే టోటల్ IMA ఇలా బంద్ పెట్టిందంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. గవర్నమెంట్ విల్ రియల్లీ థింక్ అబౌట్ వై దే ఆర్ ఇంత సీరియస్గా ఎందుకున్నారంటే. సో డెఫినెట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ రియాక్ట్ దాట్, ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రియాక్ట్. అట్లా రియాక్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఉండదు. ఇట్స్ వెరీ డీపెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇది. సో ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా గవర్నమెంట్ తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇంతమంది డాక్టర్లు ఇవాళ ఒక రోజు హాస్పిటల్ బంద్ చేసి మరొక కాజ్ కొరకు కొట్లాడుతున్నారంటే దీని ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో దానికి మేము గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి నేను ఒక డాక్టర్గా అండ్ ఒక లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ యూ పీపుల్. సో ఇట్స్ అ జెన్యూన్గా ఇది న్యాయమైంది. ఇలాంటి సంఘటనలు భవిష్యత్తులో జరగద్దని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఏ ఆడపిల్ల కూడా జరగద్దు. జరిగిన మరి సీరియస్గా యాక్షన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను నిజంగానే అంటే ఈ పనిష్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ ఏమంటారు, ఈ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళకు నిజంగా భయం ఉండాలి, అలాగా ఉండాలి. కానీ అది ఐడోంట్ నో, నేను నాట్ ఏ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మన డెమోక్రసీలో అది సాధ్యమవుతుందా కాదా తెలియదు, కానీ మన ఆలోచన విధమైతే నిజంగా ఈ కల్పిట్స్ను సీరియస్గా పనిష్మెంట్ చేయాలి. మరి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే అఫ్కోర్స్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి పెద్ద రూల్ ఉంది, లేదని కాదు. నేనేమంటానంటే ఈవెన్ మనం కూడా మన ప్రొటెక్షన్లో మనం ఉండాలి. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు స్మాల్ సెంటర్స్ లైక్ యూ పీపుల్ అంతా ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మెకానిజం పెట్టుకోండి. అవసరంగా ఒక ఇద్దరు పీపుల్ ఎంప్లాయీస్ని సపరేట్గా ఓన్లీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ద నైట్ పెట్టుకోండి. అటెండెన్స్ను రిస్ట్రిక్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్గా ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్న సపోజ్ ఒక 10 మంది మాబ్ జాయిన్ అంటే జమ అయిన అక్కడ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆఫ్ కాలేజ్ లేకుండా ఇంకేదో కొంచెం తెలుస్తుంటే మనకి ఈజీగా మామూలుగా తెలుస్తుంది, మనకది ఈజీగా తెలుస్తుంది రూల్స్ ట్రైంగ్ టు డిస్బిహేవ్ అనేది. సో అప్పుడు యూ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ పీపుల్. ఇంకా లేకుండా మన కొలీగ్స్ పిలవడం ఏదో సమ్ అంటే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ ద వే టు అవాయిడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్పెషల్లీ అంటే ఉమెన్ డాక్టర్స్ వాళ్ళ. సో ఇప్పుడు చాలామంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఎందుకు అయితే తెలియదు. ఇప్పుడు నాకు పెద్దపల్లిలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అడ్వకేట్స్ రోడ్ మీద పంపించాను. సో జాబ్ ఇన్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్, అది ఎవరి కంట్రోల్ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ కాకపోతే విత్ ప్రికాషన్స్ యూ క్యాన్ ప్రివెంట్ మెనీ ఎక్స్పెక్ట్. మన ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక ప్రిడిక్షన్ ఇవాళ ఎట్లా అయిపోయిందంటే, నేను సారీ ఇంతకుముందు నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ సీరియస్ కండిషన్లో అంటే అటెండెన్స్ భయపడేవాళ్ళు. పాపం మా ఊరికి ఏమవుతుందో బతుకుతాడో లేదో, అసలు మరి ఎట్లా డాక్టర్ సరిగ్గా చూస్తున్నాడో లేదా, మా వాడు బతకండి సార్ వచ్చి దండం పెట్టి సార్ జర చూడండి సార్, ఇంకో అవసరం ఇంకో డాక్టర్ని పిల్లండి సార్, మా వాడు ఎట్లా వేసి బతికేంటి సార్ అనే పరిస్థితిలో ఉండి పేషెంట్స్ భయపడేవాళ్ళు. ఇవాళ డాక్టర్లు భయపడుతున్నారు, పేషెంట్కి ఏమైనా అయితే మాకేమైనా చేస్తారు. ఈ ట్రైన్ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. లాస్ట్ మూమెంట్ అది చనిపోదేమని అవుతుందో ప్రాబ్లం అవుతుందో, మాకు ఏదైనా చేసాం అబద్ధమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పంపిద్దామా, లేకపోతే ఇంకా హైయర్ సెంటర్స్ పంపించేద్దామా, వీళ్ళు ఇక్కడ నుండి బయట పంపిస్తే ఆయన సేఫ్ అనే ఫీల్డ్ కూడా ఉన్నారు. సో దట్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ ద ప్రొఫెషన్. కానీ ఏం చేస్తాం అట్లా కాకపోతే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా తగ్గినాయి. కూడా కొత్త యాక్ట్స్ వచ్చినాయి, రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో వచ్చినాయి, ఇవి కూడా వచ్చినాయి. డెఫినెట్గా ఇంకా మనందరం ఒక ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మెడికల్ ఫెటర్నిటీ మన తెలంగాణలో మాత్రం మేము 15 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్స్ ఉన్నాం, అందరు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్. 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఫస్ట్ టైం. మేబీ ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఏదో చాలామంది ఒక టీం వచ్చిందేమో, కోడలి ప్రసాద్ గారు, రాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు, చాలామంది ఒక టీం ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉండేది. ఇప్పుడైతే అంతా జనరల్ సర్జన్స్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్, రేడియాలజీస్, పల్మనాలజీస్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మా దగ్గర అంటే లెజిస్లేచర్లో. సో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ప్లేసెస్. So definitely I am with you, and once again I condole the Mahumita family and soul rest in peace. So we'll expect that further this kind of incidents will not happen. Thank you. సెంట్రల్ అయ్యింది. ఇక్కడ చనిపోయింది ఒక డాక్టర్ కాదు, చంపబడింది ఒక స్త్రీ, చంపబడింది ఒక తల్లి, చంపబడింది ఒక సమాజం, చంపబడింది ఒక హ్యుమానిటీ. సో there is no words, sir, because
the society has lost the morals, and CM being a woman, MPs, many of them being women, they could not raise the voice. Support and be in touch with IMA and make so that the workplace safety is being implemented and all the acts, whatever are being for the society, are implemented. And thank you, sir, for coming here. We hope the support and today's your presence will make a great difference. Thank you.